Hello everyone. In this video, we discuss about chemical equilibrium. Chemical equilibrium. So, what is equilibrium? Equilibrium means it is a state in which opposing forces or influences are balanced. രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സസും രണ്ട് ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സസും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, equilibrium, it is a state in which opposing forces or influences are balanced. That is equilibrium. Now, chemical equilibrium, physical equilibrium is there, chemical equilibrium is there. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് chemical equilibrium ആണ്. Chemical equilibrium എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? In a chemical equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction or rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction in equilibrium. Equilibrium അല്ലെങ്കിൽ chemical equilibrium rate of forward reaction, rate of backward reaction ഓട് equal ആണ്. Okay, നമുക്കറിയാം two types of reactions ഉണ്ട്. Two types of reaction, reversible reaction and irreversible reaction. So first of all, what is an irreversible reaction? Irreversible reaction means irreversible എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Only in one direction. Reaction take place in only one direction. ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലേ നടക്കുള്ളൂ. അതായത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. So for irreversible reaction, they are represented by single arrow between reactant and the product. So reactant gives product. This is a reversible reaction. Okay, represented by a single arrow between the reactant and the product. ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലെ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് irreversible reaction എന്ന് പറഞ്ഞത്. Reactant എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Can be converted into product. But in a irreversible reaction പ്രോഡക്റ്റിന് തിരിച്ച് റിയാക്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, വരാൻ പറ്റത്തില്ല. That is irreversible reaction. Irreversible reaction. Now what is a reversible reaction? Irreversible reaction examples ആണ് irreversible reaction. Example, neutralization reaction, then എന്താണ് precipitation reaction, combustion reaction and redox reaction. Neutralization reaction നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. Neutralization reaction, that is here HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. That is a strong acid on reaction with a strong base forming salt form ചെയ്യാണ്. That is neutralization reaction. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ റിയാക്ഷൻ ഇർറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്, അതായത് തിരിച്ച് ഈ റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, അല്ലെ? സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ, അതായത് സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ HCl കിട്ടുമോ? ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നേ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അതായത് നമുക്കറിയാം ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ സോൾട്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെ? സോൾട്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ? എന്താണ് ത്രോട്ടിലേക്ക് സോൾട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് പൊള്ളിപ്പോയേനെ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒരിക്കലും റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല. സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ഒരിക്കലും എന്താണ് HCl ഫോം ചെയ്യത്തില്ല, ഈ HCl ആൻഡ് NaOH ഫോം ചെയ്യത്തില്ല. സോ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ്, ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലേ നടക്കത്തുള്ളൂ. റിയാക്ടന്റ് ഗീവ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് കനോട്ട് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു റിയാക്ടന്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് precipitation റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. precipitate ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ precipitate നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എന്താണ് റിയാക്ടന്റ് ഫോമിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. NaCl plus silver nitrate gives silver chloride. സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഒരു വൈറ്റ് precipitate ആണ്. ഇത് തിരിച്ച് NaCl plus AgNO3 ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരത്തില്ല. സോ precipitation is also an irreversible reaction. Then combustion reaction irreversible ആണ്. Redox reaction is also irreversible. So these are the different examples for a irreversible reaction. Now moving to a reversible reaction. What is a reversible reaction? Reversible എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബോത്ത് ഡയറക്ഷനിലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ, ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ. അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ റിയാക്ടന്റ് എന്താണ്? റിയാക്ടന്റ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു റിയാക്ടന്റ്. റിയാക്ടന്റിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? തിരിച്ച് റിയാക്ടന്റ് ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഡബിൾ ആരോയിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. റിയാക്ടന്റ്
പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു, പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിയാക്ടന്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ. റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ, ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നൗ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ. റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് N2 plus O2 gives 2NO. ഓക്കെ, ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ, തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് അതായത് ഈ NOയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് N2 plus O2 ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് N2 plus O2 gives 2NO. NO ഫോം ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് ഈ NO എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, N2 plus O2, N2 ആയിട്ടും O2 ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ. തിരിച്ചും നടക്കും, ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കുന്നു, ബാക്ക്വേർഡ് നടക്കുന്നു. NOയ്ക്ക് തിരിച്ച് N2 plus O2 ആകാനും പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ. N2 plus 3H2 gives 2NH3. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് അമോണിയ, ഹെയ്വർ പ്രോസസ് ആണ്. ഹെയ്വർ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, N2 നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ റിയാക്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അതായത് ഈ റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേർഡും പോസിബിൾ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NH3യിൽ നിന്ന് NH3 gives N2 plus 3H2. This is also possible. So these are two examples of reversible reaction. ബാക്ക്വേർഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Now what is the reason for the attainment of equilibrium? ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? റീസൺ ഫോർ അറ്റൈനിങ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഡെൽറ്റ ജി, അതായത് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇപ്പം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ, ഗ്രാഫ്, അതായത് ഡെൽറ്റ ജി അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, ജി ഇന്റേണൽ എനർജി അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, ദ കർവ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ. ദിസ് ഈസ് ദ കർവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും, ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ, ദിസ് ഈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, അതായത് ഏറ്റവും ലോവർ വാല്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇക്വിലിബ്രിയത്തില് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും. ഫ്രീ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈസ് മിനിമം. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ കർവ്, ദിസ് ഈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം, ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഫ്രീ എനർജി അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ, മിനിമം ആണ്. ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് മിനിമം ആണ്. എനർജി മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എനർജി മിനിമം മീൻസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, സ്റ്റേബിൾ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ മിനിമം ആണ്. അതിന്റെ മീനിങ് എനർജി മിനിമം മീൻസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. അപ്പം സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി. സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി, സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഇക്വിലിബ്രിയത്തില് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രീ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണ് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണ്. സോ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഫ്രീ എനർജി മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ്. എനർജി മിനിമം മീൻസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. സോ ഫോർ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി, സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എന്താണ് സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, സോ ഇക്വിലിബ്രിയത്തില് ഡെൽറ്റ ജി ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. നൗ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction in chemical equilibrium. At chemical equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. Rate of reverse reaction, അല്ലെങ്കിൽ rate of backward reaction. Rate of forward reaction, rate of backward reaction എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം. ഒരു ടാങ്കില് എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 2 പൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ്, ഇവിടെ ഒരു ടാപ്പ് കാണാം, ഇവിടെ ഒരു ടാപ്പ് ഉണ്ട്.
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ വാട്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടാപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടർ എന്താണ് ഈ ടാപ്പിലൂടെ പുറത്തോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം ഈ വാട്ടർ, അതായത് വാട്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാപ്പിലൂടെയുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ടർ ഫ്ലോ അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് വാട്ടർ കമ്മിങ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് less than that of the speed of the water flowing out. അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഈ ടാപ്പിലൂടെ വരുന്ന ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ സ്പീഡും ഈ ടാപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വാട്ടറിന്റെ സ്പീഡും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ലെസ്സും ഇത് ഗ്രേറ്ററും ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ, ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ പൈപ്പിലൂടെ വരുന്ന വാട്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ആണെങ്കിൽ, വാട്ടർ ഫ്ലോ ലോ ആണെങ്കിൽ ലോയും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാപ്പിലൂടെ പോകുന്ന വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് ഹയറും ആണെങ്കിൽ, അതായത് സ്പീഡ് കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ, വാട്ടർ ഫ്ലോയുടെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതേസമയം വാട്ടർ കമ്മിങ്, അതായത് ഈ ടാപ്പിലൂടെ വരുന്ന വാട്ടറിന്റെ സ്പീഡും വാട്ടർ ഫ്ലോയുടെ സ്പീഡും ഈ ടാപ്പിലൂടെ പോകുന്ന വാട്ടർ ഫ്ലോയുടെ സ്പീഡും സെയിം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? നമുക്കറിയാം ഈ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, നോ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, അതായത് സ്പീഡ് ഇതിന്റെ സ്പീഡും വാട്ടർ കമ്മിങ് വരുന്ന വാട്ടറിന്റെ സ്പീഡും, അതായത് ഈ ടാപ്പിലൂടെ പോകുന്ന വാട്ടറിന്റെ സ്പീഡും സെയിം ആണെങ്കിൽ, ഈക്വൽ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ, ഈ രണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോയുടെയും സ്പീഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ടർ ലെവൽ, ഈ കണ്ടെയ്നറിലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ്, വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നമുക്കറിയാം ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. കാരണം വാട്ടർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പോകുന്നുമുണ്ട്. വാട്ടർ ഈസ് കമ്മിങ്, വാട്ടർ ഈസ് ഗോയിങ്, വരുന്നുമുണ്ട് പോകുന്നുമുണ്ട്. അതായത് ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒബ്സർവബിൾ. അതെന്താണ്? ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അല്ല. ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളം വരുന്നുമുണ്ട്, വെള്ളം പോകുന്നുമുണ്ട്. ചേഞ്ച് ഈസ് ദയർ, ബട്ട് എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ. ആ ചേഞ്ച് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്, ചേഞ്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതാണ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡൈനാമിക്. സോ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. ചേഞ്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, പക്ഷെ എന്താണ്? ഒബ്സർവബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക്. സോ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് ഇൻ നേച്ചർ. കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് ഡൈനാമിക് ഇൻ നേച്ചർ. സോ നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ടു ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ബോത്ത് ആർ പ്രസന്റ്. ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം, റിയാക്ടന്റ് ഈസ് ദയർ, പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദയർ. നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ. റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനും ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തുണ്ട്? റിയാക്ടന്റും ഉണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ട്. ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആണ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം ക്ലിയർ ആണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ? റിയാക്ടന്റ് ഈസ് ദയർ, പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദയർ. ബോത്ത് റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആർ പ്രസന്റ് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പ്രോഡക്റ്റും റിയാക്ടന്റും പ്രസന്റ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് both the reaction proceed in opposite direction with the equal rate. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ, ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ? ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ. കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദയർ, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദയർ. രണ്ട് റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈക്വൽ റേറ്റിലായിരിക്കും. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് വിത്ത് ഈക്വൽ റേറ്റ്. Both the reaction proceed in opposite direction, one in forward direction, the other in backward direction. So both reaction proceed in opposite directional reaction നടക്കുന്നുണ്ട് with equal rate equal ആയിരിക്കും. Rate of forward reaction is equal to rate of backward or rate of reverse reaction. That is the condition of chemical equilibrium. Okay, this is the second characteristic. Now the third characteristic നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? Equilibrium is a dynamic in nature. Equilibrium എന്താണ്? Dynamic ആണ്. Equilibrium is dynamic in nature. The concentration, equilibrium is dynamic in nature. അത് ഓർത്തോണം.
അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് റിയാക്ടന്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മീനിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നല്ല. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഈക്വൽ ആകാം. അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഈസ് കണ്ടീഷൻ വേർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം ഇത്ര മാത്രമേ ഓർത്താൽ മതി. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഈക്വൽ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഈക്വൽ ആകാറുണ്ട് കേട്ടോ. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. ബട്ട് സെയിം കണ്ടീഷൻ, ഈ കണ്ടീഷനും പോസിബിൾ ആണ്. അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. ബട്ട് എനിവേ എന്തായിരിക്കും? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. At equilibrium, concentration of reactant and product are constant. That is, concentration of reactant and product does not change. Now, fourth one എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റിന് ഒരു റോളും ഇല്ല. ഇക്വിലിബ്രിയത്തില് കാറ്റലിസ്റ്റ് have no role. A catalyst does not affect position of equilibrium. Equilibriumത്തിന്റെ പൊസിഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കാറ്റലിസ്റ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. So these are the different characteristics of chemical equilibrium. Different characteristics of chemical equilibrium. Thank you.